सन्मान और सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत। गुरु साहब जी ने बेअंत बेअंत रहमतां बख्शिशां वरताइयां ने। अपने पावन दरबार की दात हजूरी की दात बख्शिश की है और इन्हां घड़ियां नूं सफलियां सकारत बनाउंदियां होया पावन बाणी दे शब्द कीर्तन गुरु घर दे सन्मान सत्कारयोग कीर्तनियां पासों आप जी ने श्रवण कीते ने। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहीं न जानी अवगुण मेरे। साहिब दा भाव है मालक। हे मेरे मालक जीओ, कौन तुहाडे सारे गुणां नूं कह सकदा है, जान सकदा है। तुहाडे गुणां दा अंत नहीं है और मेरे अवगुणां दा अंत नहीं है। एक जगह नहीं बाणी च बहुत जगह ते इस चीज़ नूं वखरे वखरे रूपां च वर्णन किया गया है। जिथे मालक दे गुणां नूं बेअंत किया गया, विशाल किया गया, परे तो परे किया गया है। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना साकू, तू ठाकुर ऊच भगवाना। इन्हां पंक्तियां च साहिब दे बेअंत गुणां दी गल कीती गई और दूजी जगह ते असीं पढ़दे हां, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। जिथे साहिब दे गुणां दी गल कीती गई उत्थे भी कहा गया कि जिवें समुंदर है ते समुंदर दा विशाल पानी है और उस पानी की कोई मिणती नहीं है, कोई गिणती नहीं है। उसे तरह साहिब जी तुहाडे गुणां की भी कोई मिणती नहीं है। ते फिर अपने अवगुणां की गल करदियां भी महाराज कहंदे जिवें समुंदर दा सागर दा विशाल पानी है ते जिथों तक नज़र जांदी पानी पानी। इसे तरह मालक जी साडे अंदर दे अवगुणां की खेड है। जिवें उस पानी की मिणती नहीं है, इसे तरह साडे अवगुणां की गिणती मिणती नहीं है। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। जां एक जगह होर महाराज जी ने बड़ी प्यारी उदाहरण दी है, कहंदे किरपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी काक्या धोपै स्वामी, मानस की गत एह। साडे गुणा अवगुणां नूं ना विचारो, क्योंकि अवगुणां दे नाल भरे हैं ते अवगुणां दे थल्ले अवगुण हन। कहंदे मिट्टी दा की धोवांगे, मिट्टी नूं धोवांगे, मिट्टी दे थल्लेओं मिट्टी निकलनी है, मिट्टी दे थल्लेओं मिट्टी निकलदी आउणी है। इसे तरह किन्ने क साडे अवगुणां ते पड़दे पावोगे, अवगुणां दे थल्ले अवगुण, अवगुणां दे थल्ले अवगुण। सो तुहाडे गुणां दा अंत नहीं, साडे अवगुणां दा अंत नहीं। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। ये पावन वचन कीर्तन रूप च आप जी ने श्रवण कीते उपरंत आओ पावन बाणी आनंद साहिब दी लड़ीवार विचार दे नाल जुड़िए। पहलियां दो पौड़ियां विचार सहित आप जी ने श्रवण कीतियां ने। आरंभ च सतगुरु जी ने गल कीती कि आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। हे मेरी माँ, मेरा जीवन आनंद भरपूर बन गया है। और वो आनंद बनया किवें है? सतगुरु मैं पाया, जदों गुरु मिलिया, भाव गुरु ने किरपा करके अंदर आनंद की कला वरताई है।
ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਸਵਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਉਹ ਖੇੜੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਲਾ ਵਰਤਾਓ। ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਨੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਗਊ ਭੈਸ ਮੰਗੂ ਲਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਜੀਓ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਹਰ ਦਾਤ ਸੇਵਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਾਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ। ਅੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬੋਲ ਕੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਵੋ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ, ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ,
कर गया लिहो ओढ़ निभावै, कहाँ बुझारत बूझै डोरा, निस कहीए तो समझै भोरा। ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਸਮਝ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤੋ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ, ਕਹਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ, ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ। ਗੂੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਤਰਾਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਰਾਗ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇਗਾ। ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਲੈ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤਾਲ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਊਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ। ਪਿੰਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਜਾ ਉਹ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਹੈ ਕੁਝ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ, ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਦਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ, ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਗਲਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੀਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਧਰੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰ ਵਰਤ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨੇਤਰਹੀਣ ਨੂੰ ਖਿੰਨ 'ਚ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਦਾਤ, ਸੋਹਣੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਦਾਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਅੱਖਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਰੀਦੀ, ਕੰਨ ਲੱਤਾਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜੇਬਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੱਕ, ਸੋਹਣੀ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੀਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਧਰੈ। ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪਿੰਗਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਕਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਦਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹਨ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਚਾਨਕ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆ, ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਭਰਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਸਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹਨ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਝੋਲੀ 'ਚ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸੱਪ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ, ਏਕ ਪੀਨਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਹਿਰਲੇ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਠਾकुर ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ 10 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦਵੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਵੇ, 10 ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਦਾਤ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਤਮ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਦਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਦਾਤਾਂ। ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਦੁਖਦਾਈ ਉਹ ਦਾਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ, ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਾਤ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ। ਬਾਕੀ ਦਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਢੱਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਡਾ ਸਿਮਰਨ ਹਬ ਕਿਛ ਲਦਮ ਬਿਖਮ ਨਾ ਡਿਠਮ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੀ ਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬਦਨਾਮੀ ਜਾਂ ਬੇਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਹੋ ਦਿਆਲ, ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ, ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਇਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ,
हे मेरे माਲਕ जी, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਨ ਚਾਅ, ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ 'ਚ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਬੀਆ, ਸੋ ਘਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ। ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰਖ ਵਾਲੀ, ਖੇੜੇ ਵਾਲੀ, ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤਾਉਣ। ਦਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੁਧੈ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਨਿਤ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਸਭ ਥੋਕ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਲੀ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਹ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ, ਖੇੜਾ ਬਣੇ।